जैसा कल एक जो हेगड़ेनगर वाले एक कॉल करे थे, आज बहुत सारे लोग आज मस्जिद में दुए के वास्ते उनको ख़ास करके यहीं आज कमेटी वाले मौजूद हैं, इनसे है ना सवाल करेंगे। तमाम हुक्मरां सियासतदान तमाम के दिलों को मौला इस लेवट को आबाद करने के तरफ माइल फरमा। तमाम गरीबों का हक मौला उनको जल्द अज जल्द अदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। हम सबों की सारी दुआ को मौला यहाँ के तमाम गरीब गुरबा के बेहतरी के हक में कबूल व मंजूर अता फरमा। इस लेवट को बेहतर से बेहतर जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचने में मौला तो गैबी मदद अता फरमा। हर मंजिल में आसानियां पैदा फरमा, हर मोड़ में कामयाबी अता फरमा, तमाम मुश्किलों से हिफाजत फरमा, तमाम रुकावटों से हिफाजत फरमा। तमाम बड़े छोटे हर एक सियासतदान के दिलों में इस लेवट को आबाद करने की तरफ मोहब्बत पैदा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि जो तुम्हें कॉल करे जुम्मेरात के दिन ना जुम्मा, आज सभी दुआ सभी करें। आज जो करने का मेन मकसद क्या है? आज ये करने का क्या मकसद का बोले तो हमारे मोहल्ले के अंदर हेगड़े नगर जो वहाँ से जो शहीद करे यहाँ लेलेगा को हम डालने के बावजूद क्या हुआ तो बहुत तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो बोलना नहीं हमें, वो देखना चाहते नहीं। वो इतनी बड़ी क्या है हुकूमत वाले क्या है, आज करता हूँ कल करता हूँ परसों करता हूँ करने की बात कुछ वादे कर लेता जा रहे थे। आने के बावजूद ये रोड़ा का काम हुआ, चलने का काम हुआ, होने के बावजूद घर बन को देता हूँ करने की बात करे। 7.5 लाख रुपए तुम्हारा सैंक्शन हो को है, तुम्हारे 480 घर बन को देती हैं करने की बात करी। अब तक का वादे कर लेता, खाली झूठे वादे बोल लेता चाह रही। हमने कौन से दिन आगो एक दिन ऐसा बन को देते करने की बात बोल रहे नहीं। अब तक अभी हमें भाड़े भनले को बहुत तकलीफ है। आज बोलना चाह रहे हैं हमें वैसी ज़िंदगी गुजार रही है चन्नत में, हमारे मोहल्ले के आदमी आज खाने को मोहताज है, आदमी खाने को मोहताज है, भाड़ा भरने नहीं हो रहा। वो हिसाब से ज़िंदगी गुजार रही, उनका हमना देखने हो रहा नहीं कि मालूम कि हमें भी अब 4 जन बोलने वाले करने वाले को बोले तो हमें भी जाना पड़ता। हमारे मोहल्ले के नौजवाना और हमारे कमेटी के आदमी सब भी जाको कोशिश करने जा रही। अब तक अभी हम कोई सी बात बोल रहे नहीं, पूरे मोहल्ले वाले हमारी एक हो को हमें आगे घुसना। अब ये बार हमें काम करा ले को हमने क्या तभी कर को देती है के हिसाब से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हमारे बाकी के 2 बातें बहुत सारे बार तुम्हें डॉक्टर शामली शेषगरप्पा जी के गए, MLA साहब ने गए, उन्होंने कहा भी आश्वासन ये टीम को करके देते हैं और क्या तो बोले थे कि शामनूर शिवशंकरप्पा जी की बात और क्या है तो कमिश्नर शामनूर शिवशंकरप्पा और सभी उन्होंने लेवेंट बना को दे को हमें तुम्हारा देती हैं भाई, घरा बना को देता हूँ बोल को। ज़मीर अहमद साहब का ने भी बातचीत कर को 7.5 लाख रुपए का एक घर बन को देता हूँ कहने की बात करें। शामनूर शिवशंकरप्पा आज भी क्या बोलता नहीं होगी ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ बोलता हमें पूछने के तो आज बाकी के लीडर जीती हमारे हमारा देखे सका इसमें कौन सा इनोत है कौन तुम्हारे मेयर चमन साहब के पीरियड में जाकर पूछे तो चमन साहब भी क्या बोलते हैं घोरा बात तुम्हारा काम करने की बात कर रहे हैं। बाद दूढ़ा चेयरमैन अय्यूब पहलवान थे, आज अय्यूब पहलवान रहने के बावजूद तो उन्हें चढ़ने का काम वो करा रहे हैं। काम करने के बावजूद बोलेंगे एक बात कांग्रेस वाले की बात कर रहा हूँ। सो अब तुमने बोलना पड़ा, कांग्रेस वाले ये तक बोले हमने खाली ऐसा बोले कर रहे, अब तक हमने काम करके दे रहे नहीं। 2 साल का जमाना हुआ हमें यहाँ से जागो, 2 साल से भाड़ा बनने कहते कि जने है ना घर में के सामान अच्छे भाड़े वाले को देखो उन्होंने फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रही। आज वैसी ज़िंदगी गुजार रही सो हमें अंक्या से देख रही। वो बोलना चाह रहे नहीं, वो आदमी को मालूम हो रहा नहीं, उनके दिल में मोहब्बत डालना जो कौन राजकीय कर रहा कौन दौड़ेरे के अंदर वो है आली शामनूर शिवशंकरप्पा आली है रहने के बावजूद उससे क्या बड़ी बात नहीं है ये काम कर को देना। ऑफिसरों को बातें कर को चाहे तो उन्हें नहीं ताबड़ तोबड़ कर सकता। अब ये बरसात दिन आए को बोल को हमने झूठ बोलने की बात नहीं है, हमने जल्द से जल्द कर को दे को बोल को हमें पूछ रही। वो उनकी बदवा लगी तो ज़िंदगी में भी तू 10 साल से कमा तो भी आगे में आता नहीं करने की बात बोलना चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಇದೇ ಥರ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಹೆಗಡೆನವರು ಬಂದವರು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು 4 ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾದಾಪೀರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬಂದಿರೋದು? ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬಂದೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು 2ನೇ ತಿಂಗಳ 3ನೇ ತಿಂಗಳ 2-3 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ದುಡಿಬೇಕು, 4 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. 4,000 3,000 ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಆಗಲಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರಾಗಲಿ,
ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ ಅವಕಾಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. 2,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸರ್ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು? ನಮ್ಮದು ಇದೇ ಮನೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿವಿ. 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು? ನಮ್ಮ ಮಗಳು 4 ಮಕ್ಕಳಿದೆ. 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. कोई स्कूल जा रही मत पकड़ जो मिलत स्कूल घर भाड़े का है कि खास है तुम्हारा? भाड़े घर है सर. कहाँ करी घर? बाती की इसके ने बाती की ರೋಡ್ ಕನೆ ಕರಿ. ಶಿರ್ ಅವರು ಇದಾರ, ಬನ್ನಿ. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ವಿಚಾರಿಸೋದು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? सबको ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಾಜಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಾಜಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ನಡೀತು. ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹತ್ರ ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನ, ಆದರೆ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗಡೆ ನಗರ ತೆಗೆದು ಈ ಹೊಸ ನಗರ ಮಾಡಿದಾರ. ಅವತ್ತೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮನೆ ಹಾಕ್ಕವು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗಡುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿದರು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅವರು, ಜಾತಿಗೆ ಭೇದಭಾವ ಏನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ನೀರು ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ, ಬೇಗನ ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹಾಲಿ MLAಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು MP ಗಳು. ಅವರೇ ಪುನಃ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತೊದರ ಬದಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಅದು ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಕಲಿದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಎಂಥದವರು ಬೀಜ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ 2 ವರ್ಷ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಆಗಲಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೂ ಏನು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು
ಆದರೂ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಏನು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದಾರ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ, ನಮಗೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಾಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಸೇತುವೆಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆಗಾಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಏನಾನೋ ಒಂದು ತಾಪತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಇದು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಮಸೂದ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, है मेरे अल्लाह तू सभी के दिल में इस काम करने की तौफीक देने को हमें ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕರುಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. 400 ಮನೆಗಳು ಇತ್ತು, ಅವು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರ, ಯಾವ ಥರ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿವಾಸಿ, ಬ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. 40 ವರ್ಷ ಹೆಗ್ಡೆನಗರ, ನಾವು ಇದ್ದು 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ 42 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರ, ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ನಂದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಜಮೀನಿತ್ತು, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗೋ ಮೋಟ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಏನಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಏನು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇರಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾನು ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಹೌದಾ? ಜಾಗ ಓನರ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಇದೇ ಥರ ನಂದೇ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ತವಲ್ದು. ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತವಲ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನಿದು ಪರೇಶಾನಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವರು ಓನರ್ ಸರಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡೋ ನೀರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಜಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಂದು ಕಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೂರ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಜಲ್ದಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತು. ಏನೋ ನಿಮ್ದೇನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ಥರ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ, ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಾಮ್ ಅವ್ರು ನೀವು. ನಾವು ಹೆಗ್ಡೆನಗರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಂಥ ಮನೆಯೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ನಾವು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರ್ದೆ ಐತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಒಂದು ಏನಾರೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಜನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಮಠನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರ, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರ ಹೋಗ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇಷ್ಟೇ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ರೆಡಿ. ನಿಜ. ಈಗ ಬಶೀರ್ನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ನೀವು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಒಂದು 400 ಮನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ. ಅವರು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಬೇಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ. जैसा हेगडेनगर में बहुत सालों से हमारे इमरान भाई भी है, इनसे भी इनकी राय क्या है पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पीछे घर दिख रहा है, ये तुम्हारा? ये हमारा घर है। क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। क्या अभी घर हमारे रिंग रोड हेगडेनगर में थे, चंद्रदानगर हेगडेनगर दो भी मिल को जाता, वहाँ से घर काढ़े
तुम्हें ऐसी घरा काट ले जो 2 महीने में 2-3 महीने के अंदर तुम्हारा घरा बंधाक देते हैं हमें कौन बोले थे? पूरे डिपार्टमेंट वाले बोले, हमारे कांग्रेस लीडर भी आग बोले 3 महीने के अंदर तुम्हारा घरा रेडी करा देते हैं हमें करो घरा रेडी करा देते हैं बड़ा घरा सब काट ले गए सब काट लेगा शिफ्ट भी कर ले तगड़ा उगड़ा दिए मार ले कहीं कहीं जब घरा रहते ना मिलना ना एकदम घरा पूरे नहीं मिलने से सीधा सामान लगा पूरा शिफ्ट करने से और बारिश आको हवा आको तुम्हारा भी नवे हेगड़े लोगों को दिए थे ना, हाँ। तुम्हारा सीटा पोलसा कहते भी मारने नहीं देते कि उन्होंने मार को दिए थे दिए थे, हाँ। उन्होंने मार को दिए थे बारिश हवा छूटने से क्या हो बोलो पूरा उड़ के हो बोले भी, हाँ। हाँ तगड़ा बद में क्या करते हैं बारिश को कौन रहती है कौन? शाम 5 की बाद में क्या हुआ? बाद में क्या भी नहीं बंधाक देते हैं तुम ना को और यहाँ टेम्पररी शड्डा मारे थे बड़े यहाँ रोते हो बंधाक देते हैं यहाँ रो बंधाक देते हैं अदना ऐसे जंगल में कौन रहती है छोटे छोटे बच्चा रख ले और पैसा होगा ना कौन कौन भाड़े घरा देख ले के कौन शड्डा कहाँ तो किस के तो सैडा में शड्डा डाल ले हमें भी भाड़े घर में जब तक तुम्हारा नवा हेगड़े ना हुआ यहाँ से ना हुकूमत के जानिब से क्या क्या काम हुआ? कोई जता सब काम हुआ बोले तो खान साहब अहमद खान साहब कांग्रेस लीडर सब मिलकर काम करी क्या हुआ अब तक? रस्ते का हुआ लाइट खामा दली चरंडा बनी बोरान दली और तुमने क्या घरा बन घरा बंद कर देना जल्द से जल्द बंद देना शामनूर सिंह जता रिक्वेस्ट करती समय वैसे सत्ता जल्दी जरा अच्छा कर को जाता बहुत बड़ी मेहरबानी होती अब ये 400 घरा तुम्हें बन को जब तुम्हें आप आग रहता भाड़ा बनने वाला नहीं तुम्हारा नाम हो? इमरान